हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी अज की क्लास। अज असीं 10th क्लास का जो फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करांगे। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सम। देखो फर्स्ट सम दे विच की कहा कहंदे फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, असीं रूट फाइंड आउट करने ने, साडी जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सानू गिवन दित्तियां होईयां ने। ठीक है जी, उन्हां दे रूट्स फाइंड आउट करने ने, सोल्यूशन फाइंड आउट करना आपां अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दा किहदे थ्रू, फैक्टराइजेशन मैथड थ्रू। ठीक है जी, असीं फैक्टराइजेशन मैथड नाल की करना, अपनी जिहड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन ओहदे रूट्स फाइंड आउट करने। हुण देखो फैक्टराइजेशन मैथड की हुंदा, जिवें साडे कोल हैगा फर्स्ट सम दे विच x² - 3x - 10 = 0। फर्स्ट सानू जिहड़ी हैगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अगर असीं गल करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जनरल फॉर्म की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जनरल फॉर्म की हुंदी है ax² + bx + c। हुण जो साडे कोले फैक्टराइजेशन मैथड है, फैक्टराइजेशन मैथड दे विच असीं की करदे हां भी जो भी साडी मिडल टर्म हुंदी है, ठीक है जी, असीं उहनूं स्प्लिट करना हुंदा है, स्प्लिट करके लिखना हुंदा है। ठीक है जी, सैपरेट करना असीं उहनूं किस तरीके नाल सैपरेट करन लई सानूं a दी वैल्यू पता होनी चाहिदी है, b दी वैल्यू पता होनी चाहिदी है एंड c दी वैल्यू पता होनी चाहिदी है। ठीक है जी, हुण देखो इत्थे अपने कोले a दी वैल्यू इस जिहड़ी साडी जनरल इक्वेशन है इहदे नाल कंपेयर करांगे ax²। इट मीनस a दी वैल्यू अगर कुछ ना हो तो असीं अपने कोल 1 लगा लैंदे आ। a दी वैल्यू साडे कोल आ गई 1 एंड b नूं कंपेयर करांगे। ठीक है जी, x वाली टर्म नूं कंपेयर करांगे तो साडे कोल b दी वैल्यू आ गई -3 एंड c दी वैल्यू चेक करिए तो साडे कोल c दी वैल्यू हैगी -10। हुण आपां नूं एवें दे दो फैक्टर चाहिए ने। अगर असीं 10 दे फैक्टर करिए, ठीक है जी, फैक्टराइजेशन मैथड नाल 10 दे फैक्टर करिए, सानूं एवें दे 2 फैक्टर चाहिए है जिन्हां दी मल्टीप्लाई करन ते साडे कोल रिजल्ट -10 आवे एंड जो हैगा अपने कोले मल्टीप्लाई करन ते रिजल्ट अपने कोले 10 आवे एंड ऐड द सबट्रैक्ट करन ते साडे कोल रिजल्ट की आवे -3 आवे। ठीक है जी, हुण देखो अपने कोले हैगा 1 एंड -10। 1 नूं असीं -10 नाल मल्टीप्लाई करांगे -10 आ गया। हुण देखो असीं 10 दे फैक्टराइजेशन करिए, अगर असीं 10 दे फैक्टर बनाइए, सानूं की फैक्टर चाहिए ने कि जो भी साडे कोल इत्थे साइन हुंदा है, ठीक है जी, जो भी साडे कोल इत्थे साइन हुंदा है तां साडे कोले ओह ਜਿਹੜੇ फैक्टर होंगे माइनस करके नंबर बनना चाहिए होंदा, अदरवाइज नहीं प्लस करके नंबर बनना चाहिए। देखो किवें, अगर मैं 3 ਨੂੰ 5 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करा 10 ਦੇ ਕੀ फैक्टर होंगे 5 × 2 या तो 1 × 10 होगा या फिर 5 × 2 होगा। ठीक है जी, अगर मैं 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करा 10, अगर मैं 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 माइनस करा तो मेरे को रिजल्ट की आ रहा है 3। इट मीनस मेरे को एवें दे दो फैक्टर चाहिए सी मैनूं कि मेरा मल्टीप्लाई करन ते रिजल्ट 10 आवे एंड सबट्रैक्ट करन ते इत्थे जो भी साइन हुंदा, अगर ऐड दा साइन हुंदा तो अपने कोले ऐड करके नंबर बनना चाहिए सी। हुण ये माइनस दा साइन है तो साडे कोले उन्हां दोनों नंबर्स नूं माइनस करन तो बाद रिजल्ट की होना चाहिए जो साडे x दा कोएफिशिएंट होगा। हुण x दा कोएफिशिएंट की है 3। ठीक है जी, हुण देखो इस तो जो भी आपां नूं ये दो जिहड़े हैगे आ फैक्टर मिले उन्हां नूं आपां इत्थे किवें फिल करांगे। देखो फिर लिखांगे x² माइनस ये जो भी साइन है इन्हां नूं आपां एज इट इज लिखांगे। असीं 10 नूं सैपरेट करना, ठीक है जी, जिहड़ा 3x है 3x नूं स्प्लिट करना, 3x नूं स्प्लिट करन लई की कहांगे। हुण देखो अपने कोले दो फैक्टर ने 5 एंड 2। अगर मैं लिखां 5x एंड 2x, देखो मेरे को रिजल्ट होना चाहिए सी माइनस करके -3। अगर मैं इत्थे 2 दे अगे भी माइनस का साइन पा दा तो माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, बट मैनू की चाहिए सी माइनस करके मेरे को रिजल्ट की बनना चाहिए सी 3 बनना चाहिए सी। अगर मैं इत्थे प्लस का साइन पा दा, ठीक है जी, तो 5 माइनस है 2 प्लस है, 5 - 2 रिजल्ट की बन गया साडे कोले -3। ठीक है जी, हुण इस तो बाद देखो असीं की करना है, कॉमन लेना, 2 दे पेयर बनाने ये वाले एंड ये वाले 2 पेयर हो गए। इस तो देखो अगर असीं फर्स्ट दे विच चेक करिए तो साडे कोले दोनों दे विच कॉमन x पेयर, इत्थे x² सी, x² नूं असीं x * x लिख सकते हैं। ठीक है जी, x कॉमन ले लिया एंड इत्थे अपने कोल की रह गया x। ठीक है जी, ये वाला x असीं कॉमन ही ले लिया, पीछे की रह गया -5। अगर असीं अगले जिहड़ा हैगा साडे कोले दो पेयर इन्हां नूं चेक करिए तो असीं 10 नूं की लिख सकते हैं 5 × 2। अगर असीं देखिए इत्थे कॉमन तो अपने कोल इत्थे भी 2 हैगा इत्थे भी 2 हैगा, तो उन्हां चों कॉमन अपने कोल की आ गया +2 एंड इत्थे रह गया x - 5 = 0। हमेशा थोड़े ए वाले फैक्टर कॉमन लैन तो बाद ये जो भी फैक्टर बनने इक्वल बनने
अगर ये इक्वल नहीं आए इट मीनस तुहाडी इत्थे कोई मिसटेक आ, ठीक है, जां प्लस के साइन च जां माइनस के जां फिर फैक्टर्स दे विच ही अगर तुहाडे इक्वल आ रहे हैं इट मीनस तुहाडा रिजल्ट जिहड़ा हैगा वो सही चल रहा है। हुण देखो इस तो बाद अपने कोल x माइनस 5 कॉमन आ रहे हैं, x माइनस 5 कॉमन ले लांगे एंड पिछे की रह गया अपने कोल x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हुण सानू चाहिदी सी रूट इट मीनस x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी ने सी तो ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਦੇ ਇੱਕੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ देखो 5 नेगेटिव है जो ਅਸੀਂ राइट साइड पे लेके जावांगे पॉजिटिव हो जाएगा देन इत्थे अपने को x प्लस जो 2 है वो पॉजिटिव है जो ਅਸੀਂ राइट साइड पे लेके जावांगे क्या होगा नेगेटिव तो साडे को रूट्स की आ गई इट मींस x दी वैल्यूज की आ गई -2 एंड 5 यही ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना सी ये सी साडा फर्स्ट आंसर। ठीक है जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ चेक कर लेंगे अपना सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ 2x² + x - 6 = 0 ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2x² + x - 6 = 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ 2 and 6 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 and 6 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰ इट मीनस a ਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 12 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ac ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ अगर साडे कोल इत्थे नेगेटिव दा साइन होगा तो साडा वो दो नंबर जो भी फैक्टर बनणगे माइनस करके रिजल्ट आना चाहिए 1 नहीं साडा की होना चाहिए प्लस करके। हुण देखो इत्थे साडे कोल की है 1 है हुण साडे कोल फैक्टर एवें दे बनने चाहिए ने कि मल्टीप्लाई करके दा रिजल्ट साडे कोल 12 आवे एंड ਅਸੀਂ अगर उन्हां दोनों नंबर्स ਨੂੰ सबट्रैक्ट करिए तो साडे कोल रिजल्ट की आवे 1 आवे। ठीक है जी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 12 आना चाहिए। ठीक है जी एंड देखो इत्थे साडे कोल सबट्रैक्ट दा साइन है सबट्रैक्ट करके की बनना चाहिए साडे कोले 1। हुण ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ अगर मैं 12 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਾਂ 4 * 3 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਐਂਡ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 2x² ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -6 ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਸੀ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 4x ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਾਂ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ 7 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 1 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। देखो ये वाले जो भी साडे कोले गिवन साइन ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ 4 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 * 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ 4 ਨੂੰ 2 * 2। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਵੀ ਕਾਮਨ ਪਿਆ ਐਂਡ 2 ਵੀ ਕਾਮਨ। ਦੇਖੋ 2 ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ x ਵੀ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ x² ਸੀ x² ਦਾ ਮਤਲਬ x * x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ x ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1x ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ 2 * 2 ਇੱਕ 2 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ले लिया एंड x भी कॉमन गया रह की गया साडे कोले 2 रह गया। ठीक है जी एंड अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 * 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਪਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਐਂਡ 3 ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੈ 3 ਵੀ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 3 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ 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 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 बचे। ठीक है जी इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ अगर मैं इथों कॉमन गल करा तो x + 2 कॉमन आई जा रहा है एंड पीछे की रह गया मेरे को 2x - 3 = 0। कल्ले कल्ले ਨੂੰ 0 देख के रखांगे x + 2 ਨੂੰ 0 देख के रखांगे
एंड 2x माइनस 3 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੱਸ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2x देखो 3 नेगेटिव सी राइट साइड पे लेके गए पॉजिटिव हो गया, तो x की वैल्यू साडे कोल की आ गई 3/2। हुन रूट्स की आ गए फिर अपने कोल रूट्स जिहड़े हैगे ने, एक तो अपने कोल x की वैल्यू आ गई 3/2 एंड दूसरी आई साडे कोल -2। यही साडा आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक है जी, इस तो बाद ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट ਤੇ। देखो थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰਰੂਟ ਦੇਤਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2x² + 7x + 5√2 = 0। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ a ਹੈਗਾ √2 ਐਂਡ c ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5√2। a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ a ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √2 ਐਂਡ c ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5√2। ठीक है जी, हम 5 तो अपने को एज इट इज आ जाएगा, √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ √2 ਐਂਡ √2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ √2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 10 ਆ। ਦੇਖੋ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ √2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 × 2 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦੇ ਪੇਅਰ ਚੋਂ 1 ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ √, ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ √2 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਬਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ √2 ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 10। ਹੁਣ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, b ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, 10 ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 2 ਆ ਜਾਏ 10 ਆ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏ 7। ਦੇਖੋ ਬਣੀ ਪਏ ਨੇ, 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 10 ਐਂਡ 5 + 2 7 ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, √2x² ਪਲੱਸ ਦੇਖੋ 5 ਤੇ 2 ਬਣੇ ਨੇ 5x + 2x। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5√2 = 0। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ x ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ √2 x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਸੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ x × x, ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ x × x। x ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1x √2 ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ x ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ √2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ √2 √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 √2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ √2 ਨੂੰ √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, √2 ਕਾਮਨ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2 ਐਂਡ x, √2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਡ x ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ √2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 = 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ √2x + 5 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ x + √2 = 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, √2x + 5 = 0। √2x ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ -5/√2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ -√2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ -5 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ √2। ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ √2 ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ -5 √2। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ √2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ -5 √2/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ x ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਕੀ ਆ ਗਏ -√2 ਐਂਡ -5/√2, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ -5/√2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ। ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ p/q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2x² - x + 1/8 = 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अगर मैं एलसीएम ले, ठीक है जी, अपॉन 1 एलसीएम लवांगे 8 आ गया, 8 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो फिर अपने को जो भी एलसीएम है 1 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8। ठीक है जी, 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 आ गया। इट मींस 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ 2x² * 8 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ 8x ਆ ਗਿਆ प्लस 1 रह जाएगा क्योंकि 8 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 1 = 0। 0 ਉੱਪਰ 1 ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਆ ਆਪਣਾ। देखो 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 16x² ਆ ਗਿਆ -8x ਆ ਗਿਆ प्लस 1 = 8 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 0, क्योंकि ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਈ ਐਂਡ 8 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫੈਕਟਰ a ਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। a ਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, a ਹੈਗਾ 16 ਐਂਡ c ਹੈਗੀ 1, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ 16 ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 8। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 16 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 8। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ 16, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਡ ਕਰਾਂ 8, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਏ 4 × 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 16x²। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 4x, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ 4x। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -8 ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੇਅਰ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪੇਅਰ ਚੋਂ ਫਸਟ ਪੇਅਰ 16 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 4 × 4। देखो 4 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ 4 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ 4 ਕਾਮਨ ਐਂਡ x ਕਾਮਨ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ ਇੱਕ 4 ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇੱਕ x ਰਹਿ ਗਈ -4x ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ -1 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈ -1 ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 4x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ 1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4x - 1 4x - 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 4x - 1 ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲਿਆ। ਕਾਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 4x - 1 ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗੇਨ 4x - 1 = 0। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 0 ਐਂਡ 4x - 1 = 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4x = 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4x ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 1/4 ਐਂਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ 1/4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ। ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 100 × 1 100 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ b ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ -1। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100 ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 20। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 100 ਐਂਡ 10 + 10 ਕਰੋਗੇ 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਕ ਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਸਮ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਨ ਐਂਡ ਜਵੰਤੀ ਟੂਗੇਦਰ ਹੈਵ 45 ਮਾਰਬਲਸ। ਜੋਨ ਐਂਡ ਜਵੰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ 45 ਮਾਰਬਲਸ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਥ ਆਫ them lost 5 marbles each।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਮਾਰਬਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਓ ਹੈਵ ਇਜ਼ 124। ਐਂਡ ਲੌਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਰਬਲਸ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ 124। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਬਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। देखो अगर आप लेट करके चल पी क्योंकि सानू क्या कि दोनों कोले 45 मार्बल्स ने, जॉन एंड जवंती दोनों कोले 25 मार्बल्स ने। ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਬਲਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਰਬਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ x ਨੇ ਜੌਨ ਕੋਲੇ, ਐਂਡ ਜਵੰਤੀ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 45 - x। 45 - x ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੌਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਜਵੰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 45 - x। 45 - x, x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੌਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵੰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ 45 - x। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਬਲਸ ਗੁੰਮ ਕਰਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੌਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੌਨ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਬਲਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ x - 5, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮਾਰਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੇ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਵੰਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੋ ਬਚੀਆਂ 5 ਮਾਰਬਲਸ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 45 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ 40 - x। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੌਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਵੰਤੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੌਨ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ x - 5 ਐਂਡ ਜਵੰਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ 40 - x। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜੀ ਨਿਕਲਾ 124 ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x - 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨਟੂ 40 - x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 124 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 40 - x ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ -5 ਨੂੰ 40 - x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 124। ਚਲੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਹੁਣ 40 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 40x, एंड x ਨੂੰ -x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ -x²। 5 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 200, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 5x = 124, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x² ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੂੰਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਤੇ 5, ठीक है जी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे -40x - 5x एंड जो मेरे को 200 है नेगेटिव है अपने को हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। 200 पॉजिटिव है एंड 124 अपने को पहले पॉजिटिव है। जो ਅਸੀਂ सारा कुछ जो है लैफ्ट साइड वाला राइट साइड ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ दूसरी साइड की राइट साइड ਤੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਚ ਗਈ, क्योंकि इसी लैफ्ट साइड तो सारा जो भी सारे कोल टर्म्स हैं उन्होंने उसी की लगे राइट साइड के अपने सारे साइन चेंज हो गए। इस तो देखो x² -40 - 5, 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ -45 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 124 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 324 = 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। फैक्टराइजेशन करांगे तो देखो सारे को मल्टीप्लाई करके a ते c दी मल्टीप्लाई करांगे ना, a ते c दी मल्टीप्लाई की 1 × 324। ये रफ वर्क है, हमेशा रफ दे विच ही करना तुसीं। अपने को आ गया 324। ਹੁਣ सारे को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर होना चाहिए तो होना चाहिए 324 एंड देखो प्लस का साइन है, प्लस करके की बनना चाहिए सारे को 45। अगर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਈਏ तो ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ पेयर फाइंड आउट करने ने, ठीक है जी। फैक्टर फाइंड आउट करने ने 324 ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 324 ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ 45। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ 36 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ, 36 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ 9 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 54, 5 ਕੈਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 32 ਬਣ ਗਏ ਨਾ। अगर ਅਸੀਂ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 36 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 45 ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ 36 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 324 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਲ ਕਰੋ
एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 324 एज इट इज आ जाऊगा। जो साढ़े को फैक्टर बने फैक्ट है 36 36x आ गया एंड सैकेंड 9x आ गया। देखो ये वाला साइन इतने असी साइन जो है किस तरीके फिल करांगे, अगर मैं इतने माइनस लगा दा ठीक है जी तो मेरे को माइनस माइनस प्लस की हो गया 45। अगर मैं प्लस वाला लगाऊंगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 45 नहीं बनना ठीक है जी। हम इस तो असं 2 2 के पेयर बना के कॉमन लैने होंगे कॉमन लवेंगे फर्स्ट एक्स कॉमन आ रहा है पिछे रह गया अपने को एक्स माइनस 36 दोनों के विचों 9 कॉमन आ रहा है क्योंकि ਅਸੀਂ फैक्टरी बनाई सी ना 9 मल्टीप्लाई 36 324 बने से अपने को ठीक है जी। 9 कॉमन ले लिया इतने रह गया x इथों 9 कॉमन लिया एंड पीछे रह गया अपने को 36। देखो माइनस भी कॉमन लिया इथों माइनस भी कॉमन लिया तो मेरे को 9 है जो वो इतने जो x टर्म बची है मेरे को अंदर ब्रैकेट के विच पॉजिटिव हो गई एंड ये अपने को की हो गया पॉजिटिव सीगा नेगेटिव होगा जो ਅਸੀਂ माइनस कॉमन ले लिया ठीक है जी। इज इक्वल टू की आ गया 0 ਦੇ तो देखो दोनों के विच अपने को x माइनस 36 कॉमन आ रहा है तो ਅਸੀਂ x माइनस 36 ਨੂੰ कॉमन ਚੱਕਾਂਗੇ एंड रह गया पीछे अपने को x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कल्ले कल्ले ਨੂੰ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो अपने को x की वैल्यू 36 नेगेटिव जो तुम राइट साइड पे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा ना पॉजिटिव एंड x नेगेटिव है 9 नेगेटिव है राइट साइड पे लेके जाऊंगी पॉजिटिव तो मेरे को वैल्यूज की आ गई x की एक 36 आ गई एंड एक 9 आ गई ठीक है जी। तो अपने को ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 36 ਮਾਰਬਲ ਅਗਰ ਜੌਨ ਕੋਲੇ 36 ਮਾਰਬਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਕੋਲੇ 36 ਮਾਰਬਲ ਨੇ ਐਂਡ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 36 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ 9 ਐਂਡ 9 ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲ 9 ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 36 ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इट मीनस की है साढ़े को रिजल्ट जी उन्होंने स्टार्टिंग के मार्बल पूछिया सीगियां वो आ गई 36 एंड 9 ठीक है जी। इसी साढ़े को सैकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सैकेंड पार्ट। हाँ जी नेक्स्ट आ गया अपने को सैकेंड क्वेश्चन का सैकेंड पार्ट। देखो सैकेंड पार्ट के कह रहे हैं कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री है खिडौने बनाने की कोई इंडस्ट्री है ठीक है जी जी एक दिन के निश्चित कुछ खिडौने बनाती है कुछ निश्चित खिडौने जो एक दिन के बना रही है उस तो बाद की कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। कहते जी वो खिडौने बनाने एक खिडौना बनाने की लागत की आ ठीक है कि अगर जिन्ने एक दिन के खिडौने बनाए गए हैं ठीक है जी एक दिन के खिडौने बनाए गए हैं असीं उन्होंने 55 के विचों माइनस कर दिए ठीक है जी। तो इस तो बाद की कहा अपन कहते ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। कोई स्पैशल दिन है जिस दिन कहते जो खिडौने बनाने की लागत है कितनी अपने को टोटल 750 रुपीज़ है। वी शुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कहते असीं फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उस दिन किन्ने जिहड़े हैगे आ टॉयज बनाए गए ठीक है जी जिस दिन प्रोडक्शन की लागत जी है 750 रुपीज़। ਹੁਣ देखो अगर ਅਸੀਂ ਲੈਟ करके चल पी कि साढ़े को नंबर ऑफ टॉयज ਜਿਹੜੇ वन डे ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोड्यूस ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ठीक है जी नंबर ऑफ टॉयज ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ x। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟॉयज ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਫ ਈਚ ਟॉय ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਡੌਣਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ अगर ਅਸੀਂ 55 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਟॉयज ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟॉयज ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕੀਤੇ 5 x ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 55 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟॉय ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 750 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਡੇ प्रोडक्शन की होगी फिर x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 55 x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟॉय ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟॉय ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ 55 x ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟॉय ਬਣੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਜੀ ਇਕਲ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ x 55 x ठीक है जी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे की है 750 रुपीज़ है ठीक है जी। हम मल्टीप्लाई करो देखो x ਨੂੰ 55 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 55x x ਨੂੰ -x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ -x स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अगर मैं दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स ਨੂੰ राइट हैंड साइड ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ x स्क्वायर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाए
एंड 55x पॉजिटिव है नैगेटिव हो जाएगा ठीक है जी एंड 700 साडे कोल राइट साइड ते फिर आ जाएगा इक्वल टू 0 ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ 750 ਦੇਖੋ a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏਗਾ ਅਸੀਂ a and c ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1 and c ਹੈਗਾ 750 ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 750 ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ b ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55 देखो अगर मैं 25 मल्टीप्लाई करदा 30 नाल 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 नाल 25 3 जा 75 जीरो अपने को एज इट इज आ जाएगी ना 750 बन गया अगर मैं 25 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ऐड करदा 30 ऐड करदा तो मेरे को रिजल्ट की बनूगा देखो 5 and 5 55 आ गया तो मेरे फैक्टर की हो गए 25 and 30 देखो x square as it is minus का साइन as it is plus 750 as it is equal to 0 ਅਸੀਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 55 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ 55 ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 30x ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 25x ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ 55 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾਉਂਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 30x ਦੇ ਵਿੱਚ -25x ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -55 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2 ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਏ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ x - 30 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ x ਕਾਮਨ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 30 ਬਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 750 ਨੂੰ 25 30 ठीक है जी दोनों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲਾਵਾਂਗੇ 25 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ x ਬਚਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 0 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x - 30 ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ x - 30 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ x - 30 ਨੂੰ ਸੀ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ x - 30 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ x - 25 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ x - 25 0 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 0 ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ x - 30 0 x - 25 0 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 30 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 30 ਐਂਡ 25 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ हाँ जी नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182 कहते दो नंबर एवें दे फाइंड आउट करो जिन्हां दा अगर ਅਸੀਂ ਸਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 27 ਆਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਵੇ 182 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ let the first number ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 27 - x ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 27 - x ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ देखो अगर मैंने दोनों ਨੂੰ प्लस करा क्योंकि मैंने क्या सी ना उन्होंने भी अगर ਅਸੀਂ ना दोनों नंबर्स ਨੂੰ प्लस करिए तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 27 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ फर्स्ट में x लेट किया दूसरा मेरा 27 - x से नेगेटिव है पॉजिटिव है दोनों कैंसिल हो गए मेरे को तो सिर्फ 27 ही बचे हैं मैं दोनों ਨੂੰ ऐड किया मेरे को रिजल्ट 27 आ गया ठीक है जी ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ 182 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ x * 27 minus x is equal to 182 मल्टीप्लाई कर दो ठीक है जी मल्टीप्लाई करेंगे 27 ਨੂੰ x ਨਾਲ 27x एंड x ਨੂੰ -x ਨਾਲ करेंगे -x square is equal to 182 ठीक है जी इत्थों आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लांगे ये वाली सारी जो साडे कोल टर्म हैगी है लेफ्ट साइड ते ਅਸੀਂ राइट साइड ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ x square नेगेटिव है पॉजिटिव हो जू 27 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा ਹੁਣ देखो 182 राइट साइड दी है पॉजिटिव ही रह जाएगा ठीक है जी सारा नंबर आप लिख लिए दोनों टर्म्स ਨੂੰ लेफ्ट साइड वाली ਨੂੰ राइट साइड ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लेफ्ट साइड ਤੇ 0 ਰਹੇਗਾ ठीक है जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫੈਕਟਰ ਇਟ ਮੀਨਸ a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ
ए ते सी की मल्टीप्लाई करिए 1 मल्टीप्लाई 182 182 मल्टीप्लाई करके साढ़े फैक्टर 182 होना चाहिए एंड प्लस करके की बनना चाहिए 127। देखो अगर साढ़े को ना बने ना इस तरीके आप इस तरीके बना सकते हैं फैक्टर बना लिया करो ये, ठीक है जी। फैक्टर किस तरीके देखो फैक्टर बनावांगे अपने को 9 एंड 1 आ गया। सानू पता है भी जो है 2 की तो जा नहीं रहा क्योंकि अपने को की हो गया है ऑड नंबर हो गया। इस तो अगर असं 3 से चेक करिए 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से चेक करिए 4 से भी नहीं जा रहे, ठीक है जी। हम 97 सीधा अपने को जा रहा है 7 से जा रहा है, 7 से गया 13 आ गया। हम अगर असं फैक्टर बनाइए 14 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 14 14 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 182 ਦੀ ਐਡ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 13 ਐਂਡ 14 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 27। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੇਖੋ अगर ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਨਾਲ तो आ रहा है अपने को 182 एंड 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो अपने को आ रहा है 27। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲ ਕਰੋ x² - x माइनस एज इट इज रह जाएगा एंड प्लस 182 एज इट इज, क्योंकि मैं थोड़ा क्या सी है कि इसी सेंटर वाली टर्म ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है जी। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣੇ ਨੇ 14 ਐਂਡ 13 14x ਤੇ 13x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। माइनस 14x के माइनस 13x ऐड करांगे ना गई जो अपने को माइनस 27x, ठीक है जी। हम 2 2 दे पेयर बनावांगे फर्स्ट के सारे को x कॉमन पीछे रह गया x - 14, ठीक है। उस तो बाद ठीक है x तो कॉमन ही है ना 14 बचा, माइनस कॉमन ले लेंगे 13 क्योंकि साडे कोले हैगा 13 × 14 13 × 14 लिख सकते हैं ना 182 13 कॉमन आ गया माइनस कॉमन आ गया अपने को रहा x प्लस का साइन नेगेटिव दे विच हो गया पिछे बचे अपने को 14 = 0, ठीक है जी। हुन x - 14 अगेन कॉमन आ रहा है x - 14 कॉमन लवांगे पिछे रह गया अपने को x - 13 = 0। ना पर कली टर्म जेड़ा हैगा साडे कोल फैक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ x - 13 = 0। ਹੁਣ x जेड़ा नेगेटिव है ना राइट साइड ਤੇ साडे कोल लेफ्ट साइड ਤੇ 14 नेगेटिव है जो ਅਸੀਂ राइट साइड से लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। सेम इधर 13 अपने को लेफ्ट साइड से नेगेटिव है राइट साइड से लेके जाएंगे पॉजिटिव। इट मींस अपने को की आ गया जब ये वाला नंबर अपने को 13 हो सकता है या 14 हो सकता है। सिमिलरली जे ये वाला नंबर 13 है तो ये वाला नंबर अपने को होगा 14, अगर ये वाला नंबर 14 है तो ये वाला नंबर अपने को होगा 13। यही ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना ਸੀਗਾ, ठीक है जी। ये ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ थर्ड क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट अपना को लेगा फोर्थ सम। देखो फोर्थ सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ फाइंड टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose square is 365। ਅਸੀਂ टू कंजेक्टिव इंटीजर फाइंड आउट करने ने लगातार जिਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 अप टू, ठीक है जी। इस तरह लगातार इंटीजर्स ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ लगातार कंजेक्टिव टू इंटीजर्स फाइंड आउट करने ने जिन्हां ਦੀ स्क्वायर ਦਾ सम ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 365, ठीक है जी। अगर ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਲੈਟ ਦੀ फर्स्ट पॉजिटिव क्या है, ठीक है जी। पॉजिटिव इंटीजर इस x लेट कर लिए, ठीक है जी। एंड सैकेंड इंटीजर नु सिलेक्ट कर लिए x + 1 क्योंकि सानू कंजेक्टिव इंटीजर बोलिया ना लगातार। इट मींस पहला सारे को जिवें 1 आ गया, सैकेंड सारे को 2 हो गया, फिर 3 फिर 4 अप टू इस तरीके नाल चली जाऊगा। उस बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो सानू की कहा कि जो साडे कोले 2 जिहड़े हैगे इंटीजर ने पॉजिटिव, अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਈਏ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲਾ 365, ठीक है जी। अगर आप इन्हें सॉल्व करांगे देखो x² ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ a + b² ਦੀ ਆਇਡੈਂटिटी। a + b² ਦੀ ਆਇਡੈਂटिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a² + 2ab + b² ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂटिटी ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ x ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ b ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ x² ਆ ਗਿਆ 2ab 2x ਆ ਜਾਊਗਾ, b ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ = 365। अगर मैं 365 ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾ x² + x² ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 2x² ਹੋ ਗਿਆ + 2x + 1 - 365
5 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। 365 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ 364 ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। अगर ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਕਾਮਨ ਲਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ x। 364 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 × 182 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। 182 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 364। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਗਿਆ, 182 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। 100 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 0 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। मेरे को क्या बचा देखो x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2, तो 0 बन गया सारा। ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ a 1 ਹੈ c ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 182 ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 182 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਪਿੱਛੇ 182 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ 30 ਐਂਡ 40, इट मीन्स की आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, ठीक है जी, माइनस 182 इज इक्वल टू 0 बन गया। कॉमन लवांगे x कॉमन आ गया x प्लस 14, ठीक है जी। एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि लास्ट सेम क्वेश्चन बन गया ना, पिछे करके हटे हैं उत्ते साडे कोले ऐड करके 27 बनना चाहिए सी, इत्थे साडे कोले सबट्रैक्ट करके माइनस जिहड़ा हैगा 1 होना चाहिए। 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਕਾਮਨ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 40 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 13 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ 13 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, 13 ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਪਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 13 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 14 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਪਲਸ 14 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, x plus 14 कॉमन लिया, पीछे बचे x minus 13 is equal to 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, minus 13 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -14 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 13, सेकंड की हो जाएगा 13 प्लस 1 करांगे अपने को 14 आ गया। ये सी फाइंड आउट करना सीगा, ठीक है जी। इसी साडा फोर्थ क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm find the other two sides, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। A B C सपोज कर ले B एंगल साडे कोले 90 डिग्री है, ठीक है जी। एंड जो भी परपेंडिकुलर दा एंगल बना रहे हैं उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है जी। जो भी लाइन एंगल बना रही है 90 डिग्री वो साडे को गया एल्टीट्यूड। एंड जो भी ये वाली लाइन होंदी है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज एंड ये वाली लाइन उसे BC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ बेस। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸ ਨਾਲੋਂ 7 ਲੈਸ ਹੈ, 7 ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ 13 सेंटीमीटर। अगर असी बेस ਨੂੰ x सेलेक्ट कर लिए तो देखो एल्टीट्यूड ਕੀ होगा x - 7 क्योंकि अपन ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਬੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ 7 ਲੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਦੀ बेस अपने को किया गया x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड की आ जाएगा फिर एल्टीट्यूड इज x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड हाइपोटेन्यूज अपन पहले गिवन हाइपोटेन्यूज गिवन दिता है 13 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ AC ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ BC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਬੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ x - 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a - b ਦਾ ਸਕੁਅਰ। a - b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਸਕੁਅਰ - 2ab plus b ਸਕੁਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨਾ 8th ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 9th ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 30 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 169, x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ x ਸਕੁਅਰ
2x, ठीक है जी। 2 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 14x प्लस फिर b ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ठीक है जी। ये वाला b अपने ਕੋਲ 7 है, 7 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 49 आ गया। ਹੁਣ अगर 69 ਨੂੰ मैं राइट साइड ਤੇ ਲੈ ਜਾ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। x च x ऐड करांगे अपने को क्या है 2x स्क्वायर 14x एज इट इज प्लस माइनस माइनस करांगे 120 आ गया इज इक्वल टू 0। अगर देखिए सारे सारे नंबर की रहेंगे इवन नंबर नहीं, तो 2 कॉमन आई जा रहे हैं, 2 कॉमन लवांगे इत्थे रहेगा साडे कोल x स्क्वायर 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे 7x आ गया एंड 120 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे 60 आ गया इज इक्वल टू 0। 2 ਨੂੰ दूसरी साइड जाके डिवाइड करांगे 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो साडे कोल रिजल्ट 0 ही आ गया, ठीक है जी। इट मींस की बचे साडे कोल x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ठीक है जी। मींस की है a ਤੇ c ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹ ਹੈਗਾ 1 a ਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 7। ਮੀਂਸ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 1। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 12 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 60, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ 7, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਦੋ, ठीक है जी। इट मींस क्या x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला साइन ही चेंज होया, ये वाला नंबर नहीं चेंज होया, ये वाला साइन नहीं चेंज होया, ये वाला नंबर नहीं चेंज होया, सिर्फ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ 7x ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਤਾ 12x प्लस। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ x ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ, ਇੱਥੋਂ x ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ x 12, ठीक है जी। तो प्लस 5 कॉमन ले लांगे क्योंकि इन्हें सी लिख सकते हैं 12 इंटू 5, 5 कॉमन आ गया पीछे रह गया सारे को x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 कॉमन आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। कले कले में 0 लिख रखांगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इतने अपने को x की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया 12 एंड इतने अपने को क्या आएगी माइनस, इधर रिजेक्टिव जो इट मींस x ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਸੀ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12 ਐਂਡ 12 ਮਾਈਨਸ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਲਟੀਟਿਊਡ, ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਸੀ x, ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ 12 ਐਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5, ਇਹ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।